برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل اللهم تبارك براحتنا أولا منا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرات سائر الأولياء والصالحين المدفونين في هذه البلدة. اللهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين، واجمعنا وإياهم في دار جناتك النعيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة سيدنا محمد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. له كفوا أحد. بسم الله الرحمن Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، ثم إلى حضرات أصحاب البدرين والأهدين والأنينين والتبوقين وسائر الصحابة والكرابة كلهم أجمعين، ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى حضرة قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره الذي، ثم إلى حضرة تاج الأولياء أحمد الكبير الرفائي قدس الله تعالى سره الذي كتب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره الذي، اللهم بحق هذه الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا واقض هوائجنا، اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين، اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا، اللهم اشف أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض أساتذتنا، ربنا عليك توكلنا وإليك
أنبنا وإليك المصير റഹ്മാൻ റഹീമുമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽവേദന എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും നീ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക അനബ്നാ വഇലൈക്കൽ മസ്വീർ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೋಟೆಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ಕಚ್ಚೇರಿ ಮಾಸಿಕಟ್ಟಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ದರ್ಗಾ ಇವತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ, ಸಹನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸಿ वो तन्हा कौन है अल्लाहु سيدنا وإلى حضرات أرواح جميع من مات منا قارنا ومن وسائر المؤمنين والمؤمنات. اللهم بحقهم بارك لنا في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت في عبادك الصالحين. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خاصة يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم और श्री लोकैक नेतार प्रवादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ಅವರ ಜನ್ಮ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುತುಬುಜ್ಜಮಾವನ್ನು ಸಯ್ಯದ್ ಶರೀಫ್ ಮದನಿ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯ ಶುಭ ನಿಮಿಷದ ಶುಭ ಆಶಯಗಳು ಸದಾಶಯಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಕುತುಬುಜ್ಜಮಾನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಶರೀಫ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸಂದೇಶ ಜಾಥಾ ತಮ್ಮ ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ, ಅನುಮೋದಿಸಿರಿ. बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है अल्लाहु നല്ല നിലക്ക് റാലി യശസ്വിയാവുന്നതും നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകാരം കൊടുക്കും.
ഏത് രീതിക്കും ഗൗരവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടക്കം പറഞ്ഞിട്ട് റാലിക്ക് എല്ലാവരും പ്രീತಿ വിശ്വാಸ ಮಮತೆ ಕರುಣೆ ಸ್ನೇಹ ಅಂದ ಚಂದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರ್ಯಾಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಗನೇ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜ್, ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ದಾವಾ ಕಾಲೇಜ್, ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಮೌಲಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಇಫ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್, ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅವರ Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah.
കർഷകർക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പടപുഴയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയിരുന്ന കാലകാലം മദ്യത്തിന്റെയും അഭിലാഷയുടെയും അടിമകളായി നീതിയും സമാധാനവും തകർത്തറിഞ്ഞ മൃഗത്തുല്യരായ പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ അച്ഛ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടിയുള്ള കവർച്ചയും ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജാതി المنان لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger to Allah is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger to Allah is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله या नबी अस्सलाम या रसूले वस्सलाम അമ്പിയാക്കൾക്കെല്ലാം രാജരേ ആയിരം ആയിരം സലാം യാ നബി അസ്സലാം യാ റസൂലേ വസ്സലാം അമ്പിയാക്കൾക്കെല്ലാം രാജരേ ആയിരം ആയിരം സലാം ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಾವಂತೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದ ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದು അതിന് സഹകരിച്ച് അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അല്പം ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട യുടി അബ്ദുൽ ഖാദർ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ റാലിക്ക് വളരെ നല്ല സേവനമാണ്. നമ്മളോടൊപ്പം ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു വന്നു നമ്മളെയൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ റാലിയെ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിനും പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ, റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജനസേവനങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ ഈ റാലിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പാനീയങ്ങൾ തന്നവരുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം തന്നെ ഇത് വീട്ടിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ കരുത്തനായ അധ്യക്ഷനും അതേപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയും മറ്റുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ നേതാക്കളും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أوصل اللهم ثواب قراءتنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا وملاذنا سيد محمد الشريف المدني قدس الله سره وإلى حضرة سائر الأولياء والصالحين. اللهم بحقهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وبارك لنا في كل أمورنا وفي هذا الأمر بركة تامة كاملة كما باركت على عبادك الصالحين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳರವರ ಜನ್ಮದಿನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೌಲಿದಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಲಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮರ್ಮ ಏನು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಒಳಗೊಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಯೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಔದಾರ್ಯ, ಅವರ ಸಹನೆ, ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳರವರು ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದಂತ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೌಲಿದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇನ್ನಿತರ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಸೀಮಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈಮಾನ್ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಈಮಾನ್ ಹೊಂದಿದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನವಿಸುವಂಥದ್ದು, ರಸೂಲರ ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ರಸೂಲರ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೀಬತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮೀಮತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಚರ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದವನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಔಲಿಯಾಗಳು, ಸಂತರು, ಅಂಬ್ಯಾ ಮುರ್ಸಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರಬಹುದು, ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತತ್ವ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ
ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಹನೆ ಮೂಲಕ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ವಚನ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಸೌಜನ್ಯದ ಮಾತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ನೆರೆಕೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಉಲ್ಲಾಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ವಚನದಂತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಏನುವುದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಬರೇ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಹನೆ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಉಲ್ಲಾಳ ಕುತುಬುಜ್ಜಮಾನ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ವೇಷ, ರಾಗ, ಕೋಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಹನೆಯಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ 2-2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಆಡಳಿತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯಾರತಿಗೆ ಬರುವ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯಾರತಿಗಾಗಿ ಬರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ದಯೆಯಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಆ ಕರಾಮತ್ತಿನಿಂದ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ, ಇಲ್ಲಿಯ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಸುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 450ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತಾಗ ಉಲ್ಲಾಳದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾರದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ದರ್ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಚಹಾ ತರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ಸಮೇತ ನನ್ನ 55 ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಶೆ ಇದೆಯೋ, ಅವರ ಪರಮಾಣು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗದವರು ಕಳಿಸಿದ ಆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಡಳಿತ ಬಿಟ್ಟು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಸೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೊತ್ತು ಉಲ್ಲಾಳದ ಜನತೆಗೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸೊತ್ತನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಉಲ್ಲಾಳ ಜಮಾತಿನದಾಗಿದೆ. ಫಿತ್ನದಾರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಿನ ಮಾತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಕರಾಮತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಕನಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಂಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಬಾರಿಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಉಲ್ಲಾಳದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಂತವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮಂತವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಇದೀಗ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಳದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಕನಸು? ಜನರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ